بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر اعجاز چنیوٹی شیخ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ دادا زمیندار تھے، لیکن یہ 1947 میں کراچی شفٹ ہوئے اور کاروبار شروع کر دیا۔ والد شیخ اعجاز احمد جوان ہوئے تو دادا نے 1 مربع زمین بیچی، بیٹے کو 50,000 روپے دیے اور خود ریٹائرمنٹ لے لی۔ والد نے کاروبار شروع کیا اور کمال کر دیا۔ یہ 2 دہائیوں میں ارب پتی بن گئے، سینیٹر بھی بنے اور 18 سال چیمبر کی سیاست بھی کی۔ یہ بعد ازاں گردوں کی خرابی کی وجہ سے ڈائلسس پر چلے گئے۔ گوہر اعجاز اس وقت ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے۔ والد نے انہیں بلایا اور کاروبار ان کے حوالے کر کے خود کو ویلفیئر کے کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ لوگ اس وقت اجناس کی ٹریڈنگ کرتے تھے۔ گوہر اعجاز نے یہ کاروبار سنبھال لیا۔ 1991 میں کراچی کے حالات خراب ہونے لگے تو والد نے انہیں لاہور بھجوا دیا۔ گوہر اعجاز نے لاہور آ کر 5 ٹیکسٹائل ملز لگا لیں۔ یہ اس کے بعد ریئل اسٹیٹ میں آئے اور 30,000 ایکڑ پر لیک سٹی بنا دیا۔ ایپٹما کی سیاست میں بھی آئے، باڈی بنائی، حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے اور پاکستان کو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کنٹری بنا دیا۔ یہ اس وقت بھی پاکستان کے 12 بڑے بزنس مینوں میں شامل ہیں، لیکن ان کا اصل کمال ویلفیئر ہے۔ یہ 17 برسوں میں جناح ہسپتال میں مریضوں کے مفت ڈائلسس کروا رہے ہیں۔ اس سہولت سے سال میں 50,000 مریض مفت فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس پر گوہر اعجاز کے 30 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ جناح ہسپتال کے مریضوں، لواحقین اور عملے میں روزانہ کھانے کے 10,000 پیکٹس بھی تقسیم کرتے ہیں۔ ان میں لنچ، ناشتہ اور ڈنر شامل ہوتا ہے، اور یہ کام بھی یہ 16 برسوں سے کر رہے ہیں۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ یتیم خانے، اسکول اور راشن کی اسکیمیں بھی چلا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، گوہر اعجاز اس طرف کیوں اور کیسے آئے؟ اس کی وجہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ 2008 میں 10 ارب روپے کے مقروض تھے۔ انہوں نے دعا کی، اگر اللہ تعالیٰ مجھے قرض سے نجات دے تو میں اپنی کمائی کا 50% اللہ کی راہ پر خرچ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی۔ یہ 2016 میں قرض سے نجات پا گئے اور پھر وہ دن ہے اور یہ آج کا دن۔ یہ اپنی آمدنی کا آدھا حصہ اللہ کی راہ پر خرچ کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے اللہ انہیں ہر قسم کے مسئلے مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے۔ گوہر اعجاز عمران خان کے بہت بڑے سپورٹر اور فائنانسر تھے، لیکن 2021 میں علیم خان کی وجہ سے اختلافات پیدا ہو گئے اور یہ عمران خان کے دور ہو گئے۔ 7 مارچ 2023 کو آرمی چیف ہاؤس میں ملک کے 10 بڑے بزنس مینوں کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے کسی ذریعے سے پتہ چلا اس میٹنگ کے لیے گوہر اعجاز نے اہم کردار ادا کیا تھا، لہٰذا میری اس بدھ اور جمعرات کو لاہور میں گوہر اعجاز سے 2 ملاقاتیں ہوئیں۔ گوہر اعجاز نے بتایا، میرے ساتھ پنجاب کے 5 بزنس مین تھے، جبکہ 5 بزنس مینوں کو عارف حبیب کراچی سے لے کر آئے تھے۔ یوں ہم 10 لوگ اس میٹنگ میں شریک ہوئے۔ کراچی سے عارف حبیب، بشیر جان محمد علی طبع، شاہد صورتی اور شہباز ملک تھے، جبکہ پنجاب سے میں، فواد مختار، شہزاد اصغر، فیصل افریدی اور میاں احسن تھے۔ میں نے پوچھا، آپ آرمی چیف سے کیوں ملے؟ ان کا جواب تھا، پاکستان معاشی طور پر تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ہم 10 لوگ یہ محسوس کرتے ہیں پاکستان کو اس وقت ہماری ضرورت ہے۔ ہم ملک کے بڑے ایکسپورٹرز بھی ہیں اور امپورٹرز بھی، اور ہمارے پاس 10 لاکھ لوگوں کی ورک فورس بھی ہے۔ ہم ریاست کو یہ یقین دلانا چاہتے تھے، ہم ان حالات میں بھی ملک سے باہر نہیں جا رہے، ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسرا، ہمارا خیال تھا ہماری ملاقات کے بعد بزنس کمیونٹی کے اعتماد میں اضافہ ہوگا، چنانچہ ہم نے آرمی چیف سے رابطہ کیا اور ہمیں مثبت جواب ملا۔ میں نے پوچھا، آپ حکومت کے پاس کیوں نہیں گئے؟ یہ ہنس کر بولے، حکومت عمران خان کی ہو یا پی ڈی ایم کی، یہ فیصلہ سازی میں مار کھا جاتی ہے، جبکہ معیشت فوری اور ٹھوس فیصلوں کے بغیر نہیں چل سکتی۔ معیشت میں آج اور ابھی بہت اہم ہوتا ہے، جبکہ سرکاری فائر بریگیڈ میں پانی بھروانے کا عمل بھی 6 دن میں مکمل کرتا ہے۔ چنانچہ جنرل باجوہ ہوں یا جنرل عاصم منیر، ہم بالآخر فوج کے پاس جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، لیکن کیوں؟ یہ بولے، مثلاً پاکستان کی میجر ایکسپورٹس ٹیکسٹائل ہے۔ ہم نے 2021-22 میں
$19.5 बिलियन की टेक्सटाइल मसनूआत की एक्सपोर्ट्स की थीं और ये हमारी पोटेंशियल का आधा है। हम बड़ी आसानी से इसे डबल कर सकते हैं, लेकिन टेक्सटाइल के लिए कपास चाहिए और पाकिस्तान में कपास की पैदावार तेज़ी से कम हो रही है। हम हर साल बाहर से $4 बिलियन की कपास मंगवाते हैं। उसका धागा और कपड़ा बनता है और फिर गारमेंट्स बनकर एक्सपोर्ट हो जाती हैं। चुनाचे हमारे पास अगर कपास नहीं होगी तो एक्सपोर्ट्स रुक जाएगी और कपास ख़रीदने के लिए $4 बिलियन चाहिए, जबकि हमारे मालियाती ज़खायर $3 बिलियन से भी कम हैं। लिहाजा फिर कारोबार कैसे चलेगा? हम 10 साल से हुकूमत के दरवाजे पर टक्करें मार रहे हैं। आप मुल्क में कपास का नया बीज आने दें ताकि हम अपनी ज़रूरत की कपास पैदा कर सकें, हमें बाहर से न मंगवानी पड़े। लेकिन वफाक हमें सूबों को प्यास भिजवा देता है और सूबे हमारे पास अथॉरिटी नहीं है का जवाब देकर हमें दोबारा इस्लामाबाद की तरफ रवाना कर देते हैं। हम फिर क्या करें? दूसरा, हम हर साल $6 बिलियन का खाने का तेल मंगवाते हैं, जबकि हम बड़ी आसानी से मुल्क में कॉर्न, सूरजमुखी, कैनोला और सोयाबीन उगाकर ये $6 बिलियन बचा सकते हैं, मगर हुकूमत हमें पल्ला नहीं पकड़ाती। हमने उस दिन ये हकीकत आर्मी चीफ के सामने रखी और फौरी तौर पर यह फैसला किया, हुकूमत हमें ज़मीनें इकट्ठी करके दे देगी, हम बाहर से कंपनियां ले आएंगे और मुल्क में कॉरपोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग शुरू हो जाएगी। सऊदी अरब, कतर और UAE इस सेक्टर में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं, मगर ये हुकूमत के साथ काम नहीं करना चाहते। ये भी हमारी तरह इस्टेब्लिशमेंट से गारंटी मांगते हैं और हमने ये हकीकत उस दिन बताई। बिल्कुल उसी तरह माइनिंग और IT में भी बेतहाशा पोटेंशियल है और चीन और सऊदी अरब इन सेक्टर्स में भी सरमायाकारी करना चाहते हैं, मगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। लिहाजा काम कैसे होगा? मैंने पूछा, क्या मीटिंग में कोई सियासी गुफ्तगू हुई थी? ये कतई लहजे में बोले, हरगिज़ नहीं, हमारा एजेंडा सिर्फ मईशत और बिजनेस था। ताहम बशीर जान मोहम्मद डालडा के मालिक ने इसहाक डार से इतना कहा था, आप इलेक्शन करवा दें, सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क नहीं चल सकेगा। मैंने यह सुनकर बशीर जान से पूछा था, अगर PDM इलेक्शन जीत गई तो क्या इमरान खान नताइज मान लेंगे? मेरे इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने पूछा, आर्मी चीफ का इस पर क्या रद्द-ए-अमल था? ये बोले, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। मैंने पूछा, क्या इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हालात से परेशान है? ये बोले, आर्मी चीफ ने हमें कुरान मजीद और अहदीस का हवाला देकर बताया, इंसानों और कौमों पर ऐसे मुश्किल वक्त आते रहते हैं, अल्लाह ताला वक्त फेरता रहता है, हम भी बहुत जल्द इस मुश्किल से निकल आएंगे। मुझे उनकी गुफ्तगू सुनकर महसूस हुआ वहाँ भी तशवीश मौजूद है, लेकिन परेशानी नहीं है। ये लोग पुरुमीद हैं। मैंने पूछा, क्या इसहाक डार IMF की वजह से परेशान थे? ये बोले, जी हाँ, वो थे। उनका कहना था, तमाम शराइत मानने के बावजूद IMF हमारी नाक रगड़ रहा है और जब तक ये मामला नहीं निपटेगा हम बहरान से नहीं निकल सकेंगे। मैंने मशवरा दिया, हमें मुतबादल रास्ते भी तलाश करने चाहिए। हमें रूस और ईरान से सस्ता पेट्रोल लेना चाहिए। हमें एनर्जी में भी खुद कफालत का बंदोबस्त करना चाहिए। हम आखिर कब तक इस तरह हाथ फैलाते रहेंगे? मैंने पूछा, इमरान खान ने आपकी मुलाकात के बाद ये क्यों कहा था? ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी हुकूमत गिराई थी। ये हंस कर बोले, मैंने दिसंबर 2022 में 3 बिजनेसमैनों के साथ ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की थी। मैंने उन्हें मशवरा दिया था, आप सूबों में असम्बलियाँ न तोड़ें, मुद्दत पूरी करें और इलेक्शन वक्त पर होने दें, वरना मुल्क में अदम इस्तेहकाम आ जाएगा, मईशत भी जाती रहेगी और आपको इलेक्शन भी नहीं मिलेंगे। लेकिन उनका जवाब था, मुझे मेरे वकील बता रहे हैं हुकूमत 90 दिनों में हर सूरत इलेक्शन कराएगी और यूँ मैं दोनों सूबों में दोबारा हुकूमत बना लूँगा। मैंने उन्हें बताया, आप मेरी बात लिख लें, आपने अगर असम्बलियाँ तोड़ दी तो 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हो सकेंगे और आप सूबों से भी जाएंगे, मगर ये ना माने और आज आप सूरत हाल देख लें। चुनाचे हमने उनकी हुकूमत नहीं गिराई। हम तो दिसंबर 2022 में भी इन्हें बचा रहे थे। ये घड़ा इमरान खान ने खुद खोदा है और ये रोज़ दूसरों को इसका ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं। मैंने पूछा, आपकी आर्मी चीफ से मुलाकात का क्या फ़ायदा हुआ? ये हंस कर बोले, बहुत फ़ायदा हुआ। बिज़नेस कम्युनिटी में के एतमाद में इजाफा हुआ। पंजाब हुकूमत ने 45,000 एकड़ ज़मीन इकट्ठी करके फ़ौज के हवाले कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। हम अब इस ज़मीन पर गैर मुल्की कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करेंगे। ज़राअत तरक्की करेगी और हम कम अज़ कम
اجناس میں خود کفیل ہو جائیں گے اور اس سے اربوں ڈالر کا سرمایہ بچے گا۔ میں نے پوچھا عمران خان کا ایشو کیا ہے؟ یہ ہنس کر بولے یہ بہت جلد دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔